تلاميذ من يوم القيامة نفعنا الله بما بعلوم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة سيدي محمد هاشم أسري ويبدو الخالق هاشم بحر الدين وجميع هذه الصيغة من أول إلى آخر وأصولهم وفروعهم وأزواجهم ومشايخهم ومشايخهم وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم يوم القيامة. نفعنا الله بما بعلوم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. آمين. ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا أصولنا وفروعنا وأزواجنا وحواشينا وأقربائنا من أجل كان الرجيم حسن إلينا وذوي الحقوق الواجبة علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقضي جميع حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة اللهم اقضها ويسر لنا وبارك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن جل جلاله الرحيم جل جلاله الملك جل جلاله القدوس جل جلاله السلام جل جلاله المؤمن جل جلاله المهيمن جل جلاله العزيز جل جلاله الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله الخالق جل جلاله البارئ جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاح جل جلاله العليم جل جلاله القابض جل جلاله الباسط جل جلاله الخافض جل جلاله الرافع جل جلاله المعز جل جلاله المذل جل جلاله السميع جل جلاله البصير جل جلاله الحكم جل جلاله العدل جل جلاله اللطيف جل جلاله الخبير جل جلاله الحليم جل جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العلي جل جلاله الكبير جل جلاله الحفيظ جل جلاله المقيت جل جلاله الحسيب جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل جلاله المجيب جل جلاله الواسع جل جلاله الحكيم جل جلاله الودود جل جلاله المجيد جل جلاله الباعث جل جلاله الشهيد جل جلاله الحق جل جلاله الوكيل جل جلاله القوي جل جلاله المتين جل جلاله الولي جل جلاله الحميد جل جلاله المحصي جل جلاله المبدئ جل جلاله المعيد جل جلاله المحيي جل جلاله المميت جل جلاله الحي جل جلاله القيوم جل جلاله الواجد جل جلاله الماجد جل جلاله الواحد جل جلاله الأحد جل جلاله الصمد جل جلاله القادر جل جلاله المقتدر جل جلاله المقدم جل جلاله المؤخر جل جلاله الأول جل جلاله الآخر جل جلاله الظاهر جل جلاله الباطن جل جلاله الوالي جل جلاله المتعالي جل جلاله البر جل جلاله التواب جل جلاله
المنتقم جل جلاله، العفو جل جلاله، الرؤوف جل جلاله، مالك الملك جل جلاله، ذو الجلال والإكرام جل جلاله، المقسط جل جلاله، الجامع جل جلاله، الغني جل جلاله، المغني جل جلاله، المانع جل جلاله، الضار جل جلاله، النافع جل جلاله، النور جل جلاله، الهادي جل جلاله، البديع جل جلاله، الباقي جل جلاله، الوارث جل جلاله، الرشيد جل جلاله، الصبور جل جلاله، الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله الملك القدوس، 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 لا إله إلا الله الملك القدوس. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله بعون الله، الله يا حفيظ 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 بسم الله بعون الله، الله يا حفيظ. إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم المنافقين. إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم المنافقين. إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم المنافقين. إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم المنافقين. إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم المنافقين. إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم المنافقين. إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم المنافقين. إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم المنافقين. إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم المنافقين.
إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين يا حنان يا منان يا ديان 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 السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بالغوث وانذروني بالنضرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدال يا أوتاد يا غوث يا قدب أغيثوني بالغوث بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بالغوث وانذروني بالنضرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدال يا أوتاد يا غوث يا كتب أغيثوني بالغوثة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بالغوثة وانذروني بالنضرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدال يا أوتاد يا غوث يا قدم أغيثوني بالغوثة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نعبد ويا نستعين الصراط المستقيم. Alhamdulillahi, makasih atas doanya. Mudah-mudahan istighosah kita makin mantap nih, hati kita bisa ridho atas semua ketetapan Allah. Ngaji takrib malam ini. Nggih, ngaji takrib fikih. Pripun? Ya adu solihin apa pripun? Monggo. Takrib ya, takrib aja. Nggih, monggo nggih. Niki mau Idul Adha, nah pripun niku monggo. Oh, nggih. Apa lanjut materi ini monggo nggih. Siap. Idul Adha ya. Baca Idul Adha kita bukakan. Udhiyah 242. Oke. Ya, baca udhiyah ya, baca kurban ya. Apa-apa. Monggo. Oke. Buka kitab dulu. Bismillah. Oke. Al-Aiman atau Sekitar 5-11. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Teman-teman semua yang sangat saya banggakan, alhamdulillah ini setelah 2 Jumat kita tidak ketemu ya, 2 Jumat, mohon maaf, bersamaan dengan halal bihalal Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebireng, bersamaan juga dengan tugas di Semarang kemarin, sehingga 2 Jumat harus izin. Alhamdulillah Jumat ini bisa
bertemu kembali, kita ngaji bareng-bareng, kita diskusi bareng-bareng, tidak lain tidak bukan ini adalah bagian dari usaha kita untuk taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bagian kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang banyak hadis ya, baik di Arba'in Nawawiyah atau yang lain, Allah Ta'ala dalam hadis qudsinya memang menyatakan taqarrub kepada Allah Ta'ala itu diantaranya, bahkan dikatakan di jalan yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah taqarrub dengan ada melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Jadi jalan taqarrub tidak usah muluk-muluk dulu ya, tidak usah wiritan 1000 kali tanpa nafas ya. Yang penting ngelakoni apa yang diwajibkan Allah Ta'ala kepada kita itu sudah bagian dari mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sesuai sembahyang, sesuai puasa, sesuai zakat, sudah wajib haji itu sudah bagian dari taqarrub ilallah. Punya orang tua dihormati, dicukupi, punya anak istri dinafkahi, ya gak usah mikir sedekah dulu. Itu yang wajib-wajib dipenuhi itu adalah bagian dari taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Baru kalau yang wajib-wajib ini selesai, baru kalau yang wajib-wajib ini sudah kita lakukan, maka kemudian kita nambah ya, kita nambah bi'ada'in nawafil, kita nambah dengan melakukan yang sunnah-sunnah. Dan dengan yang melakukan yang sunnah-sunnah ini lantas Allah Ta'ala dalam hadis qudsinya mengatakan hatta uhibbahu, sehingga kita dicintai oleh Allah Ta'ala. Kita tidak cuma dekat dengan Allah, tapi kita menjadi hambanya yang spesial. Kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, kita tapi menjadi hamba yang spesial. Dalam bahasanya Mas Juki, kita jadi walinya Allah Ta'ala. Kita jadi orang yang sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara nambahi ibadah sunnah kita. Jadi yang wajib dilakukan, maka ibarat orang dagang modalnya sudah kembali. Tapi dengan melakukan yang sunnah, maka kita meraih keuntungan. Bahasa hadisnya, ketika kita sudah menjadi hambanya Allah yang spesial, kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa ainahu alladhi yubsiru bihi, dan seterusnya. Saya akan menjaga, kata Allah Ta'ala, menjaga seluruh anggota tubuhnya. Gerak-gerik diamnya semuanya dalam ridhoku Allah Ta'ala. Ini kalau sudah kita bisa melakukan yang fardu ditambah yang sunnah. Ya, ngaji ini bagian dari kewajiban kita, melakukan apa yang wajib untuk kita lakukan gitu ya. Kita wajib sembahyang, maka kita ngaji sembahyang. Setelah dulu 1 tahun kita bicara tentang fikih sembahyang, maka kita bergeser ke takrib, memperluas pengetahuan kita tentang fikih. Kita sampai kepada bab mandi yang terakhir kemarin. Kita hari ini sebenarnya membahas mengusap muzah gitu. Di Indonesia enggak masyhur muzah itu. Kalau di negara-negara yang sangat dingin, itu biasa ada muzah. Tapi karena Mas Juki ini, pemegang otoritas pengajian ini, menyatakan ngaji udhiyah, ya kita belok arah, kita baca faslun wal udhiyah gitu ya. Tidak apa-apa, ngaji bareng-bareng, mudah-mudahan selalu dapat keberkahan dari Allah Ta'ala. Baik, kita bahas tentang udhiyah, standarnya pakai takrib ya. Udhiyah atau yang kita kenal dengan kurban gitu ya. Kurban ini adalah ibadah yang dikatakan dalam takrib itu wal udhiyatu sunnatun muakkadatun ya. Udhiyah ini adalah ibadah yang sunnah gitu ya. Ibadah yang sunnah muakkadah itu. Jadi ini bagian dari usaha jadi wali ini. Usaha jadi orang yang sangat dekat dengan Allah Ta'ala, usaha yang sangat spesial gitu ya. Spesial. Ya. Lah kurban itu sendiri apa gitu ya. Kurban itu sendiri
secara bahasa artinya mustaqatun minad dhuhwah ya. Wa ya awwalu waqtiha ya, waktu pagi. Dhuhwah itu artinya awal pagi. Lah udhiyah itu tapi secara syar'an, secara syariat udhiyah itu diartikan ma yubahu minan na'am idil adha wa ayyamit tasyrik taqarruban ilallahi ta'ala. Hewan-hewan yang disembelih ya, disembelih dengan niatan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan menyembelihnya pada tanggal 10 Dzulhijjah yaitu Idul Adha itu, dan ayam tasyrik atau pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Dan yang disembelih ini minal ibili awil bakori ya, yaitu dari unta kalau punya unta. Kalau tidak ada unta yang sapi ya, atau kerbau, atau nyembelih kambing ya. Kambing yang kalau di Jawa itu ada kambing Jawa, ada kambing gibas ya. Kalau Majuki kemarin istilahnya PE, jadi ngerti PE saya Mas. Apa kemarin peranakan etawa gitu ya, ya PE ini. Nah ini hewan-hewan tertentu ini yang disembelih ya, hewan-hewan tertentu. Jadi udhiyah itu pada dasarnya artinya adalah menyembelih binatang tertentu, menyembelih hewan yang isinya apa tadi? Isinya ono unta, ono sapi, ya, kerbau atau kambing. Nah hukumnya tadi kita katakan hukumnya adalah sunnatun muakkadah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kalau kita melihat apa dasar hukum dari kurban, apa dasar hukum dari menyembelih binatang di hari Idul Adha dan di hari-hari tasyrik ini, dikatakan dalilnya yaitu salah satu ayat Allah Ta'ala diantaranya fasholli li rabbika wanhar. Jadi ayat ini tentang Al-Kautsar ya. Inna a'tainaka al-kautsar. Wahai Muhammad, kata Allah, inna sungguh aku Allah Ta'ala a'tainaka, aku memberimu al-kautsar. Kautsar itu banyak tafsirnya. Di antaranya mengatakan tafsirnya itu Kautsar itu adalah haud. Kautsar itu adalah telaga ya. Telaga itu apa ya? Ya tempat di mana di sana banyak air ya. Dan telaga ini ya nanti di akhirat itu namanya Kautsar. Allah Ta'ala memberi Nabi Muhammad yaitu berupa Al-Kautsar, telaga Kautsar. Ada yang mengatakan Kautsar ini tidak hanya telaga, Kautsar ini adalah nikmat-nikmat yang sangat banyak. Jadi dan Kautsar dalam arti telaga itu hanya salah satu bagian dari nikmat Allah yang diberikan kepada Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Ta'ala ini memang menjadikan kekasihnya yaitu Rasulullah Muhammad ini sebagai makhluk yang paling Allah cintai. Sehingga wajarlah lalu kemudian Allah memberinya hal-hal yang spesial yang tidak diberikan kepada orang lain. Dan itu sangat banyak sekali. Di antaranya ya tayamum yang akan kita bahas hari ini, malam ini. Mengusap-ngusap dan tayamum gitu ya. Tayamum ini bagian dari kekhususan kita. Tidak ada nabi lain yang diberi syariat tayamum. Ketika tidak iso wudu, tidak iso mandi, terus tayamum ini kekhususan yang diberikan Allah pada Rasulullah Muhammad. Di antaranya lagi di dunia ini Allah Ta'ala menyepesialkan kita umatnya Rasulullah, di antaranya ju'ilat li'al ardu masjidan. Semua tanah bisa dijadikan tempat sembahyang. Oh ini luar biasa. Kalau dulu ditentukan, kalau Muhammad ini umatnya kamu sembahyang nang dia, nang sawah ya sembahyang, nang kantor ya sembahyang, apalagi sekarang masjidnya sudah jadi, ya tambah iso sembahyang maneh gitu. Tapi biasanya kadang belum jadi semangat bangun, tapi jadi aras-arasan sembahyang. Lumayan lah, itu lumayan ya, lumayan sudah berjihad untuk membangun. Sekarang jihadnya dialihkan, tidak jihad bangun tapi jihad untuk mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Ya jangan sampai kemudian terus masjid kita bagus tapi tidak banyak digunakan, ya, tidak banyak digunakan.
Itu PR-nya DKM itu. Bicaranya mari apik terus digawe gitu, bukan mari apik terus dijarke gitu ya. Nah ini. Jadi Rasulullah Muhammad ini memang orang yang sangat spesial di mata Allah Ta'ala. Bahkan Burdah mengatakan khairi khalqillahi kullihim. Rasulullah ini adalah makhluk terbaik. Terus gak ono lawane, boy gak ono lawane. Ini namanya Kautsar. Kata Allah Ta'ala, "Yu kalau sudah tak beri kayak begitu, yo fasolilah sembayang." Gitu ya. Yo sembayang gitu. Maka kita ini juga begitu. Kita ini juga diberi Allah Ta'ala nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang pertama diantaranya adalah nikmat ijad. Kita ini diadakan oleh Allah Ta'ala. Diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ini bahasanya ya Miftahul Ahya Rois PBNU itu mengadakan sekian banyak makhluk terus memilih kita untuk menjadi makhluknya yang wujud di dunia ini. Itu dipilih Allah Ta'ala. Tanpa dipilih Allah kita tidak akan ada di dunia ini. Maka menjadi orang pilihannya Allah Ta'ala ini bagian nikmat yang besar sekali. Diwis urip tok iku wis nikmat gitu. Jadi tidak perlu banyak menyesal ya. Ande duwe utangi lagi akeh wis biasa wis ci urip iku wis bagian dari nikmat gitu. Jadi tenang saja. Ya kalau memang tidak punya hutang itu standarnya nikmat, saya yakin orang kaya dimanapun juga masih punya hutang gitu ya. Sehingga punya hutang itu bukan sesuatu yang menghalangi kita untuk menyatakan diri sebagai orang yang punya nikmat gitu. Jadi punya nikmat ini diantaranya urip itu sudah bagian dari nikmat. Makanya bangun tidur apa yang kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita sudah menyukuri si urip masih bisa bangun setelah tidur itu sudah bagian dari nikmat. Jadi standar kita dapat nikmat itu tidak perlu ngenteni sugih, tidak perlu tabungan jutaan, tidak perlu bisa haji, tidak perlu bisa. Pokoknya urip itu nikmat gitu, nikmat. Maka alhamdulillah gitu. Ini karena bicara Al-Kautsar ya. Betapa banyak nikmat yang diberikan Allah Ta'ala. Sehingga kata Allah, fasholli gitu ya. Wis tak nikmat akeh to, fasholli sembahyang. Gitu. Makanya ya hitung-hitung ngaji guyon aja lah, sudah 2 minggu libur ya kan. Makanya Sayyiduna Rasulullah itu ketika Qiyamul Lail gitu ya. Kemudian sampai kaki beliau itu apa bahasa kita ya abuh ya. Bahasa kita bengkak. Sayyidatuna Aisyah itu langsung begini, ya Rasulullah, jenengan ini kan orang yang sudah diampuni Allah Ta'ala. Ya. Mata qaddama min dzambika wa mata akhir. Dosa-dosa jenengan itu sudah tidak ada. Jenengan kok cek sembayang kayak ngono bagusnya sampai kaki mulia jenengan sampai bengkak. Apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Aku ya pingin tau jadi hambanya Allah Ta'ala yang syakur. Saya ini pingin jadi hambanya Allah yang bersyukur. Nah, di antara wujud syukurnya itu ya sembahyang itu, yaitu tadi inna atau inna kal kautsar fasholli. Maka kita jadi umatnya Rasulullah yang kita juga tahu diberi nikmat Allah sangat banyak ini ya fasholli, ya sholato gitu. Ya sholato. Ya. Di samping sholat ya fasholli li rabbika wanhar. Sembelihlah, nyembelihlah. Dan ini yang kita tafsiri atau bukan kita tafsiri ya, kita terima tafsirnya dari para ulama kita. Wanhar di sini adalah untuk apa? Untuk udhiyah itu. Ai shallil ida wadbah al-udhiyah kata tafsirnya. Salatlah id ya. Kemudian sembelihlah udhiyah. Sembelihlah udhiyah gitu. Jadi bagian dari syukur kepada Allah Ta'ala itu adalah kita sembahyang dan kita nyembelih gitu. Nah, ini dasarnya dari Al-Quran. Jadi jelas legalitas nyembelih kurban ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hadisnya banyak, di antaranya ma rawahul al-Bukhari, diriwayatkan Imam Al-Bukhari ya. Diriwayatkan dari Anasin Sayyiduna Anas bin Malik yang kemarin kita ceritakan ini. Ini santri dalamnya Rasulullah ya, sahabat yang menjadi khadimu Rasulullah, sahabat yang menjadi pembantunya Rasulullah
selama 10 tahun ya. Itu beliau begini dawuh, doha an-nabi SAW bikabsyaini amlahaini akronain. Rasulullah itu menyembeli udhiyah. Menyembeli udhiyah yang diwujudkan bikabsyain dengan 2 kambing ya. Yang 2 kambing ini amlahain yang warna putihnya lebih dominan dibanding warna hitamnya. Gitu ya. Kemudian akronain punya tanduk, dzabahahuma biyadi. Jadi Rasulullah ini menyembelihnya disembelih sendiri. Ini ya, yang punya ilmu sembelih berbahagialah dengan bisa melakukan tambahan kesunahan ini. Pak Prapto, Pak Rohadi yang sudah siap pedangnya itu ya, tolong dipakailah tahun ini ya, jangan disimpan saja. Ada beli kan dipakai. Dipakai ya. Dzabahahuma biyadi ya, niatnya nyembelih itbak Rasulullah. Rasulullah menyembelih kurbannya sendiri. Wasamma wa kabbara ya. Rasulullah bertakbir. Wa wadha'a rijlahu ala sifahihi. Rasulullah meletakkan kaki mulia beliau di mana di atas leher binatang yang beliau sembelih. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah juga berkurban. Rasulullah juga melaksanakan udhiyah ini. Sehingga dari sana sudah jelas bahwasanya kurban ini adalah bagian dari syariat agama ini, bagian dari kesunahan yang mana yang kita harapkan darinya adalah kita ini menjadi hamba Allah yang spesial itu, menjadi hamba Allah yang dekat dengan Allah Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan wa yujzi'u fiha al-jadha minadh-dha'ni. Nah, ini hewan yang dipakai berkurban. Apa yang kita pakai untuk berkurban ya? Yang bisa digunakan untuk berkurban adalah jadha minadh-dha'ni. Jadha itu kambing yang usianya 1 tahun masuk tahun kedua. Biasanya kambing kibas ini ya. Kambing kibas itu yang putih itu ya, yang putih tapi bukan etawa ya. Adiknya etawa ini, adiknya etawa. Nah, ini kambing yang usianya 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih, 1 tahun masuk 2 bulan. Gitu ya. Wathaniyu minal ma'z, atau kambing Jawa, kalau kita bilang di sini kambing kacang, tidak tahu di Jakarta istilahnya apa. Karena ada gibas, terus ada yang tidak gibas itu, yang bukan etawa juga, Ini usianya 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih. Jadi yang pertama ini teman bangsanya kambing ini bisa pakai kambing gibas usia 1 tahun lebih atau kambing Jawa yang usianya 2 tahun lebih gitu ya. Atau kalau tidak pakai kambing, wasaniyu minal ibili ya. Yaitu unta yang usianya 5 tahun lebih. Ini gak enak yang kurban unta ya. Tidak ada. Ini yang teman-teman yang haji, yang umroh, ya barangkali bisa umroh tak pulang-pulang sampai kaji di sana ya. Berangkatnya niat umroh, tak mulih-mulih sampai bisa ngelakoni kaji barang gitu ya. Nah, ini kalau mau kurban di tempat yang ada untanya 5 tahun. 5 tahun masuk ke 6 ya. Atau kalau enggak pakai unta, pakai sapi atau pakai kerbau. Usianya berapa? Malahu sanatani wa ta'ana fi tsalitsah. Usianya 2 tahun lebih. Nah, ini faktor usia ini, sektor usia. Nah, tapi menarik begini sekarang. Menarik bagaimana dengan perkembangan dunia ilmu teknologi atau ilmu pakan atau ilmu apalah namanya, di mana sapi-sapi itu atau kambing-kambing itu belum usia tadi tapi dagingnya banyak. Jadi mungkin sapinya belum 2 tahun ya, belum sani, tapi BB-nya, berat badannya sudah menyamai atau bahkan melebihi sapi-sapi yang usianya 2 tahun lebih. Kayak etawa itu kemarin Mas Yuki bilang itu baru 6 bulan. Ya kan? Karena saya sudah mencoba mengecek di belantik-belantik gitu. Ada di Jawa itu belantik-belantik pedagang-pedagang kambing itu. Ternyata saya cek usianya masih 6 bulan. Rasanya enggak enak teman-teman. Ini ku tasik cempe baru sih.
Cempe itu masih anak kambing. Anak kambing tapi BB-nya, berat badannya sama atau bahkan melebihi kambing yang usianya 2 tahun lebih dari kambing Jawa atau 1 tahun lebih dari kambing kibas. Nah ini terus gimana menyikapi hewan-hewan yang usianya belum mencapai usia tadi tapi berat dagingnya atau dagingnya sama atau bahkan lebih dibanding sapi-sapi atau kambing-kambing yang beratnya di usia itu gitu ya. Yang saya baca ini ya, yang saya baca. Al-Azhar itu pernah menerbitkan kitab namanya Dalilul Mudhohi. Petunjuk SOP bagi orang yang mau kurban. Ya, SOP bagi orang yang mau kurban. Di antaranya fatwanya adalah memilih kambing, memilih sapi atau kerbau atau unta dalam udhiyah itu diantaranya yang dipilih adalah pertimbangannya adalah dagingnya. Dagingnya akeh. Kenapa dagingnya akeh? Ya nanti lek baginya cek penak atau baginya biar banyak gitu ya. Baginya biar banyak. Lalu bagaimana dengan perkembangan keilmuan hari ini di mana entah dikasih makan apa atau obat apa, kemudian tumbuh daging yang sangat banyak dalam waktu yang sangat cepat, belum usia 1 tahun lebih untuk doen, 2 tahun lebih untuk mais, belum 5 tahun untuk ibil, belum 2 tahun lebih untuk sapi atau kerbau, tapi berat dagingnya sama atau melebihi. Al-Azhar ini berani berfatwa boleh ya. Berani berfatwa boleh gitu. Tapi ini di desa-desa kayak kita di sini tidak berani. Untuk kambing, untuk umurnya piro iki, turun setahun, waduh gak wani. Untuk sapi, sapi atau kambing perempuan aja Mas Juki tidak berani kok. Tidak ada standar laki-laki perempuan ya untuk udhiyah tidak ada standar usia. Bahkan kita di sini hari-hari ini condong ke perempuan kenapa? Karena perempuan itu lebih murah tapi dagingnya lebih banyak gitu ya. Kata Mas Juki, wah ini bisa dikomplain penduduk ini kan. Nah, ini agama seleranya penduduk atau agama seleranya aduh. Iya, jadi Azhar itu begitu ya. Dia bawalah tempat-tempat ini. Barangkali nemu sapi yang usianya baru 1 tahun, dagingnya banyak, ya, lebih banyak dibanding yang usia 2 tahun itu. Di antara yang bisa dirujuk sebagai kita ini orang awam ngaji, kita ini orang awam belajar agama, ben ono cantolane di antaranya keputusan dari lembaga di Al-Azhar itu, yang dalam kitabnya namanya Dalilul Mudhohi. Tapi kalau standar takrib yang kita baca ya ini usia. Jadi untuk kambing dilihat, kambingnya ini kambing kibas atau kambing Jawa. Kalau kambing kibas 1 tahun lebih, kalau kambing Jawa 2 tahun lebih, kalau unta 5 tahun lebih, kalau sapi atau kerbau 2 tahun lebih gitu ya. Nah ini usia ya. Kemudian kita lanjutkan mana ini? Watujziul badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin wasyatu an wahidin. Nah, ini lalu kemudian sapi itu untuk berapa orang ya? Sapi itu untuk berapa orang? Kemudian kalau unta itu untuk berapa orang? Kalau kambing untuk berapa orang? Watujziul badanatu an sab'atin. Kalau kita berkurban dengan unta, maka itu bisa digunakan untuk 7 orang. Untuk sapi atau kerbau, wal baqaratu an sab'atin. Untuk sapi atau kerbau pun juga untuk 7 orang. Wasyatu an wahidin. 1 kambing untuk 1 orang. Nah, ini ya.
Jadi sapi untuk 7 orang. Ini ada cerita ini ya. Kita sekali lagi ini ngajinya guyon saja ini. Ada santri, ada berkeluarga sowan Mbah Yai Wahab ini ya. Teman Mbah Yai Wahab Hasbullah ini. Mbah Yai, saya punya sapi ya. Saya punya sapi. Saya mau kurban. Ya, saya mau sapi, saya mau kurban. Oh iya, kurban wong piro kata Mbah Wahab. Ya tiang 8 ya, tiang 8. Ya, Mbah Bisri dulu ya, Mbah Bisri dulu. Mbah Bisri itu Denanyar. Mbah Bisri itu kakeknya Gus Dur ya, kakeknya Gus Dur. Mbah Bisri ini terkenal sebagai ahli fikih ya, ahli fikih yang lurus ya, yang lurus. Kata Mbah Bisri, "Yo iso wal baqaratu an sabatin." Ya sapi iku kayak wong 7, gak iso kayak wong 8. Kalau nggak ada sapi Mbah, sapi kayak yang 8 betul saged tak wis gak iso, nggak bisa. Pokoknya wal baqaratu an sabatin. Ini pun Mbah akhirnya pindah ke Mbah Wahab ya, karena Mbah Wahab dan Mbah Bisri ini satu masa. Mbah Bisri di Denanyar, Mbah Wahab di Tambak Beras. Ya, nanti teman-teman kalau datang ke Tebireng, ke Jombang ya, kita kemarin kan baru ke Tebireng ya. Nanti ke Mbah Wahab ya, belum ya Mbah Wahab ya. Kita kemarin kan ke Mbak Usman, ke Yai As'ari Keras, terus ke Yai Hashim. Terus besoknya setelah dari Pacet kita ke Syekh Jumadil Kubro ya. Nah, nanti kita geser ke Tambak Beras, ke Denanyar, ke Tebireng. Wah, setelah dibilangin Mbak Wahab, Mbak Bisri tidak iso satu sapi ya untuk 7 orang, bukan untuk 8. Akhirnya pindah ke Mbak Wahab. Mbak, kalau Mbak Bisri, saya dari Mbak Bisri. Katanya Mbak Bisri, satu sapi untuk 7 orang. Lah ini saya punya 8. Saya ini 8 wonge, saya pingin kurban sapi. Kantuk nomboten Mbak, boleh apa tidak? Sama Bisri, jawabnya Mbak Wahab, boleh. Boleh, Mbak Wahab ini memang kiai yang suka humor ya, kiai yang suka humor. Boleh, tapi siapa saja yang kamu kurban itu siapa aja. Jelaskan 1, 2, 3. Yang paling nomor 8 niku anak saya Mbak. Anak saya itu masih kecil, masih balita katanya, masih kecil. Oh, cek cilik. Jadi Mbak Wahab, yo gak iso munggah sapi, cek cilik gak gaduk, ndak iso munggah sapi piye numpake. Ngene ae tambah ono wedhus nanti biar dijadi tumpaan iso munggah sapi gitu ya. Ini Mbak Wahab. Ndak cukup itu. Untuk 8 orang cukup, enggak apa-apa. Cuma anakmu masih kecil, enggak bisa naik sapi, terlalu pendek. Tambah ono tuku kambing 1 biar dijadikan pijakan biar bisa naik sapi. Ya itu Mbak Wahab. Akhirnya kurbannya, oke Mbak siap. Akhirnya kurban 1 sapi dengan 1 kambing. Karena 1 kambing itu untuk 1 orang, 1 sapi untuk 7 orang. Nah itu perlu itu teman-teman DKM seperti itu ya. Tadi ya tetap tidak beda dengan ajaran, tapi disampaikan dengan yang lebih luas gitu ya, sehingga orang oke saja gitu ya. Nah itu, jadi sapi itu untuk 7 orang, kemudian kambing itu untuk 1 orang gitu ya. Kemudian kita lanjutkan, kita hatamkan di fikih kurban ini ya, fikih kurban kita hatamkan. Wa arba'un la tujzi'u fid dhuhaya ya. Ada 4 hewan yang tidak boleh digunakan untuk berkurban ya. Ya, ada 4 hewan yang tidak boleh digunakan untuk berkurban. Kita lihat Mas Uki ya, ada enggak perempuan gitu, kita lihat nanti ya, ada enggak perempuan gitu. Iya, kita lihat nanti ya. 4 hewan yang Mas Uki gedek-gedek saja. 4 hewan yang tidak boleh digunakan untuk berkorban. Yang pertama al-aura'u al-bayyinu auruha ya. Al-aura' ini artinya hewan yang matanya juling ya, matanya buta. Ini al-aura'. Al-aura' ini apa? Hewan yang matanya buta. Jadi standar pertama dilihat dari matanya jangkep apa enggak itu. Matanya ini jangkep atau enggak, bisa melihat atau enggak dia. Kalau matanya buta ya, maka enggak boleh. Ya.
Yang kedua al-arja'u al-bayinu arjuha, yaitu hewan yang pincang ya. Hewan yang pincang. Ya, hewan yang pincang. Kakinya ada masalah, ya, kakinya ada masalah. Yang ketiga wal maridhah al-bayinu maraduha, ya. Hewan yang sakit. Ya. Kemudian yang keempat warabiu al-ajfa. Ya. Al-ajfa dhahaba mukhuha minal hazal, yaitu hewan yang sangat kurus ya. Sangat kurus. Hewan yang kurus sekali ya. Nah, sehingga dari 4 hewan ini diambil kesimpulan cari hewan yang sehat. Hewan yang sehat, hewan yang dagingnya banyak gitu ya. Di antaranya tadi itu 4 ini jangan yang matanya buta, kakinya pincang, yang sakit ya. Kemudian yang sangat kurus ya, sangat kurus. Nah, cari yang sehat betul, makanya dipilih betul dan milihnya jauh-jauh hari lebih enak itu. Kalau udah dekat harganya mahal itu. Harganya mahal. Nah, ini digolei sing sak murah-murahe tapi yang besar-besar gitu ya, yang besar-besar itu. Nah, ini alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman DKM ini dapat yang murah dan besar-besar gitu. Besar terus seneng. Oh yo lanang. Oh ya sehat gitu ya. Oh, ada sajalah belajar ini. Kemudian boleh enggak hewan kurban itu khosi ya? Khosi itu hewan yang dikebiri ya, dikebiri. Hewan yang dikebiri. Bahasa sarahnya khosi itu hewan yang hattatat habasyahwatul jima. Ya, wong wis gak duwe syahwat jima blas, jadi dikebiri itu. Boleh, wayudzi'u boleh. Wal maksurul korni, hewan yang tanduknya pecah, itu boleh ya. Boleh. Walatudzi'ul maktu'atul udhun waladzanab. Kalau ada hewan kurban yang kupingnya hilang sebelah ya, kupingnya ada yang terpotong. Nah, ini jangan. Waladzanab yang buntutnya terpotong juga jangan. Karena mungkin panitianya pingin sop buntut, nah itu ya, jadinya gak iseng sop buntut, ya buntutnya sudah tidak ada. Ya pokoknya cari hewan yang sehat, yang sempurna, ya yang inilah yang kita jadikan kurban. Gitu. Nah ini standar hewannya. Kalau usia tadi sudah ya, kalau usia kambing itu 1 tahun lebih, sapi itu 2 tahun lebih, unta itu 5 tahun lebih. Ya, cuma tadi gimana kalau nemu hewan yang dagingnya banyak tapi usianya belum sampai. Nah, kalau melihat dalilul mudhohinya Al-Azhar boleh gitu ya, boleh. Tapi ya tadi itu Mas Yuki benar. Jadi ben gak banyak pertanyaan, gak banyak bukan polemik, cari yang wajar-wajar saja. Sing usianya sesuai dengan apa yang biasa diketahui oleh orang banyak. Kemudian waktu dzabhi, ya, waktu menyembelihnya. Kapan waktu menyembelihnya? Min waktu sholatil id. Sejak waktu sholat Idul Adha. Ya, Idul Adha. Ya, mari sholat id, ya langsung ditandangi. Langsung Pak Toto ambil pedangnya, ganti celananya, langsung dieksekusi gitu ya. Eksekusi. Sehingga yang terafdol itu adalah fi'luha ba'dal faragh minas shalah wa sima'il khutbatain. Ate mbeleh ya mbeleh, tapi ya melok salat dhisik. Ya dengarkan khutbah dulu, aja ditinggal melayu khotibnya ya. Jangan, kasihan itu khotibnya. Kasihan khotibnya. Ya, dengarkan khutbahnya, kemudian baru disembelih. Hadisnya begitu. Kata Rasulullah, inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza nusolli. Kata Rasulullah, yang pertama kali kita lakukan di pagi hari ini, pagi Idul Adha ini adalah kita sholat. Tsumma narji'u fananharu. Kemudian kita pulang, setelah pulang kita nyembelih. Nah,
Man fa'ala dzalika faqad ashaba sunnatana. Kalau ada DKM, kalau ada orang yang berkurbannya seperti ini, faqad ashaba sunnatana. Dia telah sesuai dengan syariat kita. Dia sesuai dengan aturan kita. Wa man dzabaha qablu fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahli laisa minan nusuk fi syai'. Kalau ada orang nyembelih sebelum itu, gitu ya, nyembelih sebelum itu, bengi-bengi dibeleh ya kan, sebelum subuh dibeleh, enggak enak kalau mari sembahyang itu langsung mangan ya. Ini kata Rasulullah, fa inna ma huwa lahmun, yaitu daging yang ia suguhkan untuk keluarganya, tidak bagian dari udhiyah. Ya tetap oleh ganjaran. Tetap oleh ganjaran, ya ganjaran sodako, ganjaran memberi nafkah, ya. Tapi bukan pahala udhiyah. Kalau mau udhiyah, waktunya adalah min waktu sholatil id. Waktunya adalah setelah sholat id, ya. Jadi yadkhulu waktu tadhiyah idza tala'at asy-syamsu yauman nahri wa ma qadru raq'ataini wa khutbataini khafifataini. Jadi ya sembahyang dululah, kemudian dengarkan khutbahlah, kemudian baru dieksekusi, gitu ya. Lalu kemudian sampai kapan ini waktunya? Ila ghurubis syamsi min akhiri ayyamit tasyrik. Sampai tenggelamnya matahari di akhir hari tasyrik. Jadi tenggelamnya matahari di tanggal 13 Dzulhijjah. Barangkali masjidnya Pak Prapto ya, yang kurban banyak sekali, gak mentas ditandangi, gak mentas, gak selesai disembelih satu hari, besoknya masih boleh tanggal 11. Tidak habis lagi boleh tanggal 12. Tidak habis lagi tanggal 13, maksimal sampai tenggelamnya matahari di tanggal 13 Dzulhijjah. Itu masih boleh. Itu masih boleh, tapi tidak tahu cutinya hanya berapa hari, liburnya Idul Adha itu ya. Nah ini, jadi waktunya setelah sholat id ya, plus khutbahnya itu sampai tenggelamnya matahari di tanggal 13 Dzulhijjah. Sudah kita lanjutkan. Wa yustahabbu inda dzabhi khamsatu asya. Nah, ini bagi teman-teman eksekutor ini. Bagi teman-teman yang menyembelih. Ya, teman-teman yang menyembelih. Ada 5 kesunahan. Yang pertama at-tasmiyah, baca bismillah. Ya. Baca bismillah. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholawat. Ya. Wastiqbalul kiblah, madhab kiblat. Ya, madhab kiblat. Sembelih madhab kiblat. Ya. Wat takbiru, mengucapkan Allahu Akbar. Wat du'a'u bil qabul, dia berdoa untuk supaya kurbannya diterima. Ya, di antara hadis yang kita terima ya bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Kalau kita ya Allahumma taqabbal min siapa yang berkurban, gitu ya. Katakan Allahumma taqabbal min fulan, ya. Ya Allah, saya menyembelih ini, mudah-mudahan panjenengan menerima ini dari kurbannya si fulan, gitu ya. Nah itu. Jadi bismillah, sholawat, ya, menyembelihnya madhab kiblat, ya, menyembelihnya madhab kiblat, kemudian bertakbir, lalu berdoa tadi itu bismillah, Allahumma taqabbal, ya, Allahumma taqabbal min siapa, ya Allah jangan terima ini, ya, jangan terima ini dari siapa yang berkurban, gitu ya. Kalau dari fulan ya fulan atau siapa, itu sunnah, itu sunnah, ya. Kemudian wala yaqulul mudhahi syai'an minal udhiyah al-mandhura. Kalau kurban itu ya kurban wajib, gitu ya. Kurban wajib. Tunjuknya seumpama ada orang ngomong gini, lillahi alayya an udhiyah hadzal am. Ya, saya tahun ini wajib atau harus, atau ya saya harus berkurban di tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu namanya dia mewajibkan kurban kepada dirinya sendiri, gitu ya. Atau karena punya kambing besar, kambing ini akan saya kurbankan di tahun ini, gitu ya.
Atau kalau sakit, ya Allah kalau saya sembuh maka saya akan berkorban karenamu di tahun ini. Pokoknya redaksi-redaksi yang menunjukkan adanya mewajibkan kurban. Itu namanya kurban wajib. Makanya kadang gitu buka laptop suka pengen ikut-ikut. Namanya kurban wajib. Wahiyallati aujabaha ala nafsi, mewajibkan kurban untuk dirinya sendiri. Nah, kalau kurban yang seperti ini wala yakulul mudhohi syai'an minal udhiyah al-mandura, ya. Maka tidak boleh mengambil bagian dari hewan yang ia kurbankan itu, ya. Nah, ini pentingnya teman-teman panitia ini ditanya, ini kurban sunnah atau kurban wajib ini. Kalau itu kurban wajib, ya mudhohinya orang yang berkurban itu, ya, orang yang berkurban itu jangan mengonsumsi dari apa yang ia kurbankan. Tapi kalau ia diberi temannya atau diberi kurban orang lain, ya boleh-boleh saja. Katakan saya berkurban wajib, saya nadar. Pokoknya lek pondoke seumpama, pondoke tahun ini mencapai titik A, B, C seumpama. Maka saya bernadar wajib bagi saya untuk berkurban. Nah, ini maka saya wajib berkurban. Saya wajib berkurban. Nah, kurban yang saya niatkan seperti tadi itu saya tidak boleh mengonsumsinya walau sedikit, ya. Tapi kemudian Mas Juki kurban, saya boleh tidak dikasih Mas Juki? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja saya dikasih daging tapi kurbannya Mas Juki. Boleh saja saya diberi daging dari kambingnya kurbannya Mas Juki, gitu, ya. Sudah, itu kalau kurban yang wajib. Wa yaqulu minal udhiyatil mutatawwi' biha, ya. Tapi kalau kurbannya sunnah, tidak ada nadar, tidak ada bahasa yang mengharuskan untuk diri sendiri berkurban, ya, maka itu namanya kurbannya, hukumnya tadi sunnah muakkad, hukumnya sunnah. Lah kurban-kurban yang demikian itu justru tabarukan kita ini mengonsumsi makan sebagian dari apa yang kita kurbankan, ya. Nah, ini begini, Rasulullah itu jauh begini, ya. Fala makanan amul mukbil qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna amal madhi qala kulu wa'atimu. Ya, makanlah, wa'atimu, kasihlah makan, wadakhiru, dan simpanlah. Nah, gitu. Ini dalil bolehnya apa? Bolehnya mudhohi, orang yang berkorban untuk memakan hewan yang ia kurbankan. Bahkan ada yang baginya begini, sepertiga dihadiahkan kepada teman-teman yang kaya-kaya. Kemudian sepertiganya dimakan, gitu, ya. Kemudian ada yang disodakohkan. Jadi ada yang untuk teman-teman yang ayyuhdiya minha ilal aghniya wa yusannu alla yazida fil aqli awil ihta'an al-thuluth, gitu, ya. Ada yang dihadiahkan, ada yang dimakan, tapi ini tidak lebih dari sepertiga. Kemudian sisanya disodakohkan. Bahkan ada mengatakan wal afdhal ayyakulal qalil min tabarukan. Ya dipangan walaupun sedikit-sedikit, makanlah tabarukan dari apa yang kita kurbankan. Kemudian setelah itu selain yang dimakan untuk tabaruk tadi silakan disodakohkan. Jadi itu kalau kalau kurbannya kurban sunnah. Atau minimal wajib tasadduk bi ba'dihha. Minimal ada yang disodakohkan walau li fakirin wahidin, walaupun hanya kepada seorang fakir. Minimal, ya, minimal ada yang kita sodakohkan. Walaupun itu apa? Untuk satu orang fakir, gitu, ya. Iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi ta'ala wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khairun fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa atimul ba'isal fakir. Lah ini untuk pembagiannya, ya. Kemudian yang terakhir wala yabi'u minal udhiyah. Tidak boleh kita menjual dari hewan
yang kita kurbankan itu, jangan dijual, maka kulitnya jangan dijual. Ya. Kalau diberikan ke orang lain, lalu orang yang kita kasih menjualnya, tidak apa-apa. Ya, wayut imul fuqara awal masakin, dan itu juga boleh kita berikan makanan kepada orang fakir dan orang miskin, gitu ya. Nah, saya kira itu dulu untuk fikih kurbannya. Saya tak izin sebentar ke belakang dulu ya, Mas Sugi ya. Habis ini saya kembali. Ya, moga-moga terus. Monggo Pak Pro mungkin. Sabar dulu, tungguin dulu. Oh, sabar dulu. Siap. Mungkin udah punya ancang-ancang gitu kan. Biasanya kan stretching itu diperlukan, Pak. Adalah sambil nunggu Pak Joko siap-siap pertanyaannya. Ini Pak Haji mana ya? Itu lagi ngasah katanya mau dipakai pisaunya. Ada dinas, tenang aja. Ya, aku nunggu Pak Yai. Pisaunya udah sindir loh Pak Haji. Udah pada ancang-ancang, nanti nunggu Yai aja katanya. Saya mau jawab, nggak mau mereka, Mau nggak, Masih di mute, Yai? Oh, siap. Anjay, monggo. Telepon. Ada mengawali. Niki pripun nih? Kan mungkin sunnahnya kurban adalah kita harus berkurban ya setiap tahunnya. Kalau dengan hitungan hasilan sih memang ada, tapi ketika misalnya ada kebutuhan yang memang membuat kita itu tidak bisa berkurban, ini gimana nih? Padahal kalau dikurbankan bisa saja. Kalau kita ngomong punya tabungan, punya. Tapi kalau nggak berkurban itu gimana ya? Maksudnya kan ini sunnah yang diperintahkan. Nah, istiqomahnya gimana ya? Walaupun memang misalnya kita dilihat finansial, kalau cuma beli, maksudnya kalau untuk dibelikan kambing ya bisa gitu. Nah ini sarannya gimana? Kalau kita misalnya dengan investasinya sudah terlalu banyak misal, tapi keinginan untuk berkurbannya itu kurang. Nah ini gimana? Saran jenengan nih untuk membangkitkan giroh kurban. Jadi tadi kita sepakati bahwasanya kita ambil standar hukum kurban ini yang sunnatun muakkadah ya, yang sunnah. Ya namanya sunnah ya monggo saja, mau dilakukan ya silakan. Hari tahun ini libur dulu ya silakan. Karena memang kurban tidak menjadi satu-satunya yang harus dilakukan, karena kita mengambil pendapat yang sunnah muakkadah ya, kita mengambil yang sunnah muakkadah. Sehingga bagi teman-teman yang punya kelebihan tapi tidak berkurban ya tidak ada dosa sama sekali gitu ya, tidak ada dosa sama sekali. Tapi kan ini jadinya DKM kekurangan stok kambing atau stok sapi gitu ya. Nah, ini, saya kira apa yang sudah menjadi sunnah ya kita sewajarnya saja untuk mendorong orang untuk jadi wali tadi. Jadi mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala cukup dengan yang wajib. Tapi kalau ingin jadi hamba yang spesial, dicintai Gusti Allah, ya yang sunnah-sunnah dilakukan. Dan di antara sunnah itu adalah kurban itu. Sehingga bagi saya, teman-teman yang mampu berkurban, tapi tidak berkurban, tetap saya tidak akan mungkin untuk bilang berdosa. Gitu ya. Tetap tidak akan saya bilang untuk dia tidak baik. Tidak.
Tapi apakah lebih baik dia berkurban? Monggo, karena ini adalah sunnatun muakkadah, maka tentu berkurban itu menjadi satu nilai plus kita di mata Allah Ta'ala. Satu usaha kita untuk mencapai hatta uhibbahu, kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala dengan nawafil itu, gitu ya. Saya kira begitu, Mas. Jadi yang sunnah ya kita sampaikan sunnah aja, gitu. Tidak perlu ditakut-takuti, gitu ya, sehingga nanti kita tidak masuk kepada ijabu malam yujibillah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak masuk kepada kriminal yang namanya mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya sih begitu. Jadi mendorongnya tetap an ilmin, ya. Mendorong orang berkurban tetap dengan semangat ilmu. Bahwasanya kalau kamu berkurban maka fadilahnya ini ya monggo lah. Ini kurban bagian dari mensyukuri nikmat, dan kamu syukurin, kamu nikmatnya tambah ya monggo lah. Tapi jangan sampai tadi itu kita lalu pakai sesuatu yang melebihi standar sunnah itu sendiri, gitu ya. Nah, saya begitu, Mas. Jadi cukup jelas sih. Monggo. Yang sudah tadi. Pak Yai. Nah, kan. Wah, ini mana nih pedangnya nih, sudah siap dipakai belum berarti? Insya Allah. Amin. Mau tanya nih, kalau kurban wajib, itu kurban wajib kan si pengurban nggak boleh konsumsi dagingnya ya. Itu misalkan saya kan udah punya keluarga ini, apakah termasuk keluarga nggak boleh makan daging gitu? Pertanyaannya itu aja Pak Yai. Jadi saya punya nadar, tapi kan saya pribadi, tapi keluarga saya boleh makan nggak gitu? Selain saya, Pak Yai. Matur nuwun Pak Yai. Baik, kalau kita lihat teks tadi ya, kalau kita lihat teks tadi, wala yakulul mudhohi ya, wala yakulul mudhohi syai'an minal udhiyah al-manzurah. Jadi al-mudhohi ini ya tentu Pak Rohadi ya, Pak Rohadi yang posisinya mudhohi, orang yang melakukan ibadah kurban ini. Nah, kalau kurbannya ini adalah kurban yang wajib, maka Pak siapa ini, Pak Rohadi ini tidak boleh mengkonsumsi apa yang dikurbankan itu, gitu ya. Sekarang gimana keluarganya Pak Rohadi, Pak Haji Rohadi? Kalau melihat tag ini ya tidak apa-apa. Kalau melihat tag ini adalah al-mudhohi sendiri. Mudhohi itu ya orang yang berkurban itu, gitu ya. Orang yang berkurban itu. Sehingga berdasarkan tag ini kita bisa mengatakan yang tidak boleh itu hanya bagi mudhohi saja. Hanya bagi mudhohi saja, gitu ya. Nah, tapi coba ini kita lihat syarahnya ya. Hadhihi minal asya allati khalafa fiha asy-syafi'iyyah al-jumhur. Wasyafi'iyatu la ya'kuluna minal asya al-wajibah kal kafarah wan nudzur wa hadhihi tamattu bi tibarihi muhriman lakinna nabi akala min haji tamattu qalu akala min nafli minhu li annahu dhabaha aktsar kana matlub syahatan wahidah faqat alam yatafi bi an dhabaha mi'a min al-ibil dhabaha ba'daha bi bayadi asyarifa wa akmaluha lawali wa akmala ali fa thabata annahu akala minha wa akala min nadhi walakinna syafi'i yuwajihuna dzalika bi annahu akala min nafli li anna al-mamnu' wa aqlul wajib amal jumhur faqad akhadhu bi dhahiri ma fa'alahu nabi. Ini khilafnya Syafi'iyah dengan jumhur. Ya, sementara begitu Pak Rohadi, sementara tagnya itu yang tidak boleh si mudhohinya, Kalau yang saya baca tadi ada khilaf antara Syafi'iyah dengan mayoritas ulama. Apakah memang yang nadar ini mudhohi tidak boleh atau masih ada celah untuk boleh? Tadi ada khilaf antara Syafi'iyah dengan jumhur ulama. Tapi kalau melihat teksnya Syafi'iyah ini lantas bagaimana keluarganya? Ya, karena keluarganya itu bukan mudhohi, karena keluarganya itu bukan yang bernadar, maka boleh-boleh saja untuk menerima daging dari kurbannya
Pak Rohadi tadi. Tagnya begitu. Ngoten insyaallah Pak Rohadi. Oke, matur suwun Yai penjelasannya nih. Matur nuwun. Amin. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Wah ini eksekutor juga ini. Waga. Kalau yang menghadap kiblat tadi orangnya atau berikut binatang yang akan disembelih Pak Yai? Yang pertama. Yang kedua, ketika posisinya tidak bisa menghadap ke kiblat binatangnya itu, apakah itu mengganggu keabsahan daripada penyembelihan Pak Yai? Matur suwun. Oke, Pak Prapto, yang pertanyaan yang eksekutor ini. Saya baca tagnya, Watal itu istiqbal kiblat. Ini kesunahan ya. Jadi yang namanya sunnah berarti kalau ini tidak dilakukan, tidak berimbas kepada sah atau tidaknya, tidak berimbas kepada kurbannya diterima atau tidak. Ini adalah poin tambahan gitu ya. Nah sekarang yang menghadap siapanya? Nah, ini dikatakan di Fathul Qoribnya sarahnya itu wasalisu istiqbalu kiblati bidzabihah ay wajhihu dzabih madbaha lil kiblah wa yatawajjahu huwa aidan. Jadi yang nyembelih dan hewan yang disembelih sama-sama disunahkan menghadap kiblat. Jadi ya memang kayaknya itu yang paling ideal kalau tadi. Jadi menyembelih posisi kita berada di belakang hewan yang akan kita sembelih, sehingga kalau yang nyembelih itu menghadap kiblat, maka hewan yang disembelih juga menghadap kiblat. Dan sekali lagi ini adalah bagian dari kesunahannya, gitu ya. Kadang gini bagi kepala sapi ini kan dipelintir sehingga ngadepnya ke atas gitu bagi. Karena posisi tanduknya sulit gitu ya, kondisinya tempatnya agak sempit dan sulit gitu Pak Kiai untuk memposisikan ideal menghadap kiblatnya itu. Oke. Baik, ini ada keterangan tambahan dari sarahnya Fathul Qorib ya, yang tulis oleh guru saya begini. Fayud ji'aha fit tijahil kiblah, lakin la tuwajjihu ra'saha ittijahal kiblah balil mudbih lil kiblah falil madbah lil kiblah wa kadzalika dzabih lil kiblah amma ra'su fala hatta la yanzurul madbuh lisikin. Dikatakan begini, yang dihadapkan kiblat ini ya posisi badannya tadi apa gitu digeletakno glendang madhep kiblat. Digelendangno berarti napa nggih di kalau di Jawa itu apa nggih ya melumai apa gelendangi posisi menghadap ke kiblat. Kepalanya gimana? Kepalanya tidak harus menghadap kiblat. Bahkan alasannya begini, alasannya itu. Wa kadzalika ammar sufala. Kalau kepala tidak dihadapkan ke kiblat. Kenapa? Supaya hewan yang disembelih tidak melihat pisau yang menyembelihnya. Berarti bisa dihadapkan ke bawah atau bisa dihadapkan di atas, melihat ya di atas, jadi ke bawah. Nah, kalau melihat teks sarah ini maka kepala dari hewan yang disembelih tidak mesti dihadapkan ke kiblat. Bahkan kata guru saya di kitabnya ini fala, jangan, supaya apa, dia tidak melihat pedang atau pisau yang menggorok lehernya. Jadi pokoknya awake di melumahno dihadapkan ke kiblat. Kalau kepala tidak harus menghadap ke kiblat. Tapi semua ini sunnah, guys. Sekali lagi memposisikan dzabih, penyembelih, eksekutor dan hewan yang disembelih menghadap kiblat ini adalah bagian dari kesunahan, bukan bagian dari keharusan. Jadi kalau pertanyaannya terus posisinya gimana? Apa kepala sak badane menghadap kiblat plus eksekutornya? Kalau tagnya Fathul Qorib tadi, iya dihadapkan ke kiblat, baik hewan yang disembelih maupun yang menyembelih. Lalu pertanyaannya, yang dihadapkan apanya? Semua badan sak kepalanya atau kepalanya boleh tidak menghadap ke kiblat?
melihat sarahnya Fathul Qorib, sarahnya Sarah ini, ya kepalanya jangan dihadapkan kiblat untuk menghindari dia melihat pisau atau pedang yang menyembelih lehernya. Berarti bisa diarahkan ke bawah atau diarahkan ke atas, tapi tidak tahu. Kalau saya kan tidak punya pengalaman nyembelih sapi atau kambing ini. Kalau dihadapkan ke atas dia melihat pedang atau pisaunya enggak itu Pak Prapto ini. Ketinggal gitu? Atau enggak ketinggal? Dihadapkan ke atas itu. Kita biasanya pakai daun pisang, Pak Kiai. Oh, betul. Meng- Mawon. Jadi standarnya kalau yang di sini hewannya ditidurkan di melumahno, ditoto posisi menghadap ke kiblat, sedangkan kepala tidak harus menghadap ke kiblat. Tujuannya supaya dia tidak melihat pisau atau pedang yang menggorok lehernya. Jadi seumpama kepalanya diarahkan ke bawah atau ke atas, berarti sudah mendapat kesunahan istiqbalul kiblat, menghadap kiblat bagi eksekutornya, bagi penyembelihnya, dan juga bagi hewannya. Ngaten Pak Prapto. Satu lagi Pak Kiai. Kalau gini, panitia itu kadang-kadang gini, dari ketua DKM megang mic, ini sapi yang ke-5 misalkan, atas nama Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan sampai 7 orang. Nah, itu sudah merupakan bagian dari kesunahan itu atau harus yang eksekutornya juga nyebutin satu persatu Pak Kiai? Oke. Jadi kalau melihat teks tadi kesunahan kita baca lagi. Mana tadi? Wa yustahab ini. Kayak gini. Wal khamisu ad-du'a bil qabul. Ini kan biasanya kan itu beriringan dengan doa qabul. Allahumma atau bismillah Allahumma taqabbal min siapa gitu kan. Atau kita biasanya Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal gitu ya. Nah, siapa yang berdoa ini? Dikatakan di Fathul Qorib sarahnya itu fayaqulu dzabihu ya. Yang berdoa ini sebaiknya adalah eksekutornya. Allahumma hadhihi minka ya. Ya Allah ini dari panjenengan wa ilaika dan saya serahkan ibadah ini murni ke jenengan fataqabbal, maka mohon jenengan menerima kurban ini. Nah, ini yang di Fathul Qorib ini bahasanya fayaqulu dzabi. Yang disunahkan adalah si eksekutornya. Saya kira itu monggo aja dua-duanya. Tradisi yang ada biasanya panitia megang mic, tapi eksekutor tetap berdoa itu. Bismillah, Allahu Akbar, sholawat, kemudian doa tadi. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal min siapa gitu ya. Jadi lebih baik begitu supaya apa? Khurud minal khilaf, supaya kita melakukan sesuai dengan apa yang ada di kitab ini. Jadi yang mengucapkan siapa? Az-Zabih. Siapa Zabih itu? Penyembelih, eksekutornya. Tapi tradisinya ini yang memandu ini MC-nya. Oh tidak apa-apa ya, MC silakan dipandu. Kambing nomor sekian, ini adalah kurbannya si fulan. Sembelih lalu yang nyembelih juga mengatakan Allahumma hadzi minka wa ilaika fataqabbal min siapa. Kalau hadisnya memang begitu hadisnya. Jadi hadisnya tadi apa tadi hadisnya? Mana ini? Wa yustahab. Ini hadisnya bismillah Allahu Akbar. Ada lagi bismillah Allahumma taqabbal min siapa. Nah, ini. Ya selama itu atau selama yang dulu dilakukan it's okay, tidak ada apa-apa. Karena ini kan hanya kesunahan. Tapi kemudian sekarang ya para banyak ngaji yang monggo tadi dipandu MC, nanti yang menyembelih juga berdoa tadi. Bismillah ya Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min siapa. Atau kalau pakai redaksi Fathul Qorib, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, ini nikmat dari panjenengan, kita kurbankan untuk panjenengan karena Allah, karena panjenengan, fataqabbal, semoga engkau menerima ini ya. Itu teksnya Fathul Qorib, fayaqulu dzabi. Yang ngomong ini adalah dzabihnya, eksekutornya. Ngaten Pak Prapto. Siap matur suwun. Monggo yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai. Waalaikumsalam. Wah ini Pak Medi nih. Bagaimana kurban di negeri sana Pak Medi? Ditembak apa disembelih? Aku mau tanya Pak Yai. Kalau untuk dalilnya potong kurban itu 1 ekor sapi sama dengan 7 ekor kambing itu awalnya dari mana ya? Emang dalilnya seperti apa? Itu saya sedikit masih belum mengerti banget kalau hal itu sebut Pak Yai. Terus kedua, kalau kita hendak kurban cuman di keluarga terdekat kita ataupun di kerabat ataupun masih family masih mengalami kesulitan finansial pada saat hari raya tersebut, itu mana yang kita dahulukan, Yai? Kita berkurban atau kita membantu keluarga terlebih dahulu? Ya, itu aja, Yai. Terima kasih. Oke, Pak Medi. Yang pertama dalilnya sapi atau unta untuk 7 orang ya. Ini kalau kita lihat di At-Tadhib ini ya, ini takrib tapi dikasih dalil ini. Sudah saya cek kitabnya Pak Medi ya, karena saya tidak hafal dalilnya ini. Tidak ada hadis begini. Ini hadisnya ada di Sahih Imam Muslim. Rawah Muslimun an Jabirin radhiyallahu anhu. Qol naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Kata Jabir, Sayyidina Jabir, kita dulu menyembelih berkurban bersama Rasulullah amal Hudaybiyah ketika tahun Hudaybiyah. Al-badanatu an sab'atin. 1 unta untuk 7 orang. Wal baqarata an sab'atin. 1 sapi juga untuk 7 orang gitu ya. Dan di Sahih Bukhari juga ada hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha dari Sayyidatuna Aisyah, "Dhuha Rasulullah an-nisa'i bil baqar." Rasulullah mengurbani istri-istrinya dengan bil baqar, dengan 1 sapi. Dalam kitab Al-Muwatta juga ada ini. An Aba Ayyub Al-Ansari qala kunna nudhi bi syatil wahidah yadbahu ar-rajulu anhu wa an ahli baiti. Fatabahanna subatu fasal bahatan esriyam muqatan bainan nas. Tapi qasis sunnah. Fa hadza la yani tarkuha fa tasikul qasi wa. Ya, ini juga ada hadisnya. Jadi 1 kambing kurbankan untuk dirinya wa an ahli baiti. Nah, ini yang sering ini dikatakan, itu ada 1 kambing untuk dirinya dan keluarganya. Beberapa ulama memberi penjelasan begini, tetap 1 kambing itu untuk 1 orang, tapi pahalanya bisa untuk dirinya dan sekeluarganya, pahalanya saja. Tapi kalau 1 kambing itu untuk berapa orang, sama dengan apa yang dikatakan di takrib dengan di kitab-kitab yang lain, yaitu 1 kambing itu untuk 1 orang, 1 kambing itu untuk 1 orang. Atau coba ini kita lihat lagi waktu bai'ul syai'in. Jadi hadisnya itu tadi ada hadis tentang unta untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang. Nah, demikian pula untuk kambing. Yang ditanyakan tadi apa? Kambing atau sapi, Pak Medi tadi? Sapi, Yai. Sapi sudah. Oh, sapi clear ini, clear di Sahih Muslim. Di Sahih Muslim ini rawah Muslimun an Jabirin. Naharna ma'a Rasulillah amal Hudaybiyah al-badanatu an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Clear ini. Jadi unta untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang. Ini di Sahih Muslim ya. Jadi clear ini yang pertama. Yang kedua, keluarga membutuhkan ya. Keluarga ini siapa Pak Medi? Ayah, ibu, anak. Keluarga terdekat ya, seperti misalnya masih saudara kandung. Oke. Kajian fikih Syafi'iyah ya, kajian fikih Syafi'iyah yang wajib dinafkahi itu istri, anak kalau memang dia belum mampu berdikari, belum balik, belum berdikari, orang tua jika membutuhkan, gitu ya. Saudara ini bukan termasuk orang yang wajib dinafkahi, bukan wajib. Maksud saya begini, kurban itu kan sunnah ya, kurban itu kan sunnah. Nah, menafkahi
orang menafkahi keluarga itu bisa wajib, bisa tidak wajib gitu ya. Yang wajib menurut kita tadi Safia siapa? Istri, anak, kalau dia belum berdikari, orang tua kalau dia membutuhkan. Andai kan itu face to face-nya, ya, head to head-nya itu dengan yang wajib kita nafkahi, katakan istri, katakan fulan mau berkurban, tapi kemudian istrinya sakit yang harus diobati, gitu ya. Maka ya tentu yang wajib diutamakan. Sama yang kemarin saya tulis di Bidayatul Hidayah itu, saya baca Bidayatul Hidayah, syarahnya itu ada begini, menarik ini. Man syaghalahu al-fardu anin nafli fahuwa ma'dzur. Wa man syaghalahu an-naflu anil fardi fahuwa maghrur. Kok ada orang saking repotnya melaksanakan yang wajib-wajib hingga dia tidak sempat melakukan yang sunnah, ya katakan karena gantian terus, istrinya butuh, lalu anaknya ya butuh nafkah, sampai mati gak kober udhiyah karena uangnya, kekayaannya untuk memenuhi kewajiban yang harus dia berikan kepada keluarganya. Maka orang seperti ini ma'dzur, orang seperti ini ditolerir, diampuni, tidak ada beban baginya. Kenapa? Karena hidupnya melakukan yang wajib-wajib tuntas selesai. Tapi saking sibuknya atau pas-pasannya ekonominya sampai tidak kober melakukan sing sunnah, maka ini adalah ma'dzur, dia ditolerir, dia tidak punya beban dosa. Tapi sebaliknya, waman syaghalahu naflu anil fardi, kok ono orang saking sibuknya dengan yang sunnah-sunnah, tapi hingga dia kemudian masuk kepada permasalahan yang wajib tidak dilakukan gitu. Saking senangnya kurban, tapi istrinya tidak diberi nafkah. Kurban, anaknya wayang bayar sekolah tidak dibayari. Ya. Kurban, orang tuanya sakit tidak diobatkan, gitu ya. Orang-orang seperti ini sunnah dilakukan, tapi yang wajib ditinggalkan. Fahuwa maghrur. Orang seperti ini tertipu. Dia salah apa namanya? Salah, stressingnya salah. Saya stressing itu yang benar wajib diberesi baru sunnah, gitu ya, baru sunnah. Nah sekarang pertanyaan Pak Medi ini, saudara kandung itu kajian fikih Syafi'iyah bukan orang yang wajib kita nafkahi. Tapi ternyata kalau kita melihat fikih yang lain, ya, madhab yang lain, saudara kandung ini termasuk orang yang wajib dinafkahi. Nah kalau sudah seperti ini biasanya yang teori yang kita ambil al-khuruj minal khilaf mustahab. Lebih baik kita menghindari masuk dalam perbedaan antar ulama. Lah ngono piye? Ya sini aja, saudaramu beresi dulu karena bersedekah kepada saudara ini juga luar biasa. Ada makna sedekahnya kalau kita bilang itu bukan nafkah karena kita ikut Syafi'iyah. Nafkah tidak atau nafkah yang tidak wajib tadi itu. Kita sedekah kepada saudara itu satu bernilai sedekah, yang kedua bernilai silaturahim. Satu bernilai sedekah, yang kedua bernilai silaturahim. Sehingga kalau itu yang kita ambil, kita ini bersedekah ya, bersedekah kepada saudara lantas kemudian kita tidak jadi kurban gitu ya. Itu mentok begini, meninggalkan yang sunnah kemudian melakukan kesunahan yang lain. Itu paling rendah kalau kita ambil pendapat menafkahi saudara itu tidak wajib. Tapi kemudian kalau dalam sudut pandang mazhab yang lain, bisa jadi begini, meninggalkan udhiyah yang sunnah demi melakukan kewajiban yaitu menafkahi saudara. Ini jadi beda lagi maknanya, gitu ya. Sehingga kalau demikian maka paling aman yaitu tadi itu ya sedekah dulu untuk saudara yang sedang membutuhkan. Apalagi kalau kebutuhannya ini sampai di level darurat atau di level hajat. Kalau dia tidak dibantu, dia dalam kesulitan yang sangat sulit. Ya ini saya kira menurut beberapa bacaan saya tadi ya saudara ini lebih diutamakan untuk dibantu sekalipun punya efek. Di tahun ini kita belum bisa udhiyah gitu ya. Karena juga apalagi sampai di level tadi Pak Medi, di level yang dia dalam sangat sulit ketika tidak kita bantu. Ya,
ini stressingnya ke sana dulu. Stressingnya sana dulu sehingga kemudian tadi itu dari kacamata Syafi'iyah kita ini meninggalkan sunnah untuk melakukan kesunahan yang lain. Dari kacamata mazhab yang lain yang mengatakan saudara kandung ini termasuk orang yang wajib dinafkahi. Berarti kita ini meninggalkan yang sunnah untuk melakukan sesuatu yang wajib kita lakukan, yaitu menafkahi saudara. Ini dua-duanya sah-sah saja, dua-duanya sah-sah saja. Artinya meninggalkan yang sunnah itu tidak masalah. Tapi ini meninggalkan sunnah punya alasan yang lain. Punya alasan yang lain, yang urgent tadi, yaitu membantu saudara. Wallahu a'lam. Kalau bacaan saya begitu, Pak Mit. Ya, terima kasih Pak Yai. Pak Yai, ini berhubung saya kan lagi ada di teras musola nih bareng bapak-bapak. Oh, mantap, mantap. Ada kopinya enggak? Wes, lengkap Yai. Kalau mau dilihat nih. Ya. Alhamdulillah. Ada martabak orangnya udah habis, ya. Ya, daging satu pantin tadi. Sambil ngopi. Kabarnya di kantor ke Jombang. Sambil ngopi dapat ilmu ini bapak-bapak. Dan ngerokok juga ya. Iya, ngerokok Yai. Namanya komplit. Samsu ada, Marlboro ada, Marlboro juga ada. Linting sendiri. Yang bisa ke musolanya Pak Medi lah. Iya. Ini ada pertanyaan. Kalau untuk membeli hewan kurban, itu hukumnya menawar itu bagaimana Pak Yai? Oh, Tawar enggak, menawar. enggak apa-apa menawar. Tanya Mas Zuki itu, ahli menawar itu. Mana Mas Zuki tidak kelihatan ini videonya. Kebetulan lagi kumpul nih, kita lagi kumpul buat apa namanya kepanitiaan kurban. Jadi di sini sekalian kita tanya nih, kalau untuk tawar menawar itu bagaimana? Ya, jadi kita pengen lebih jelas aja. Tidak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Tanya Mas Zuki, pokoknya Pak Medi urusan itulah. Ya, matur suwun Pak Yai, matur suwun. Sami. Mau dilanjut, kita sambil dengerin. Asik ini Mas Zuki. Ya, temanya asik. Pilihannya Mas Zuki asik, boy. Nih, fikih kita harus kontekstual dan up to date nih menjawab. Ya. Kemarin gimana Mas? Dicek Mas. Yang di mana? Mampang. Dicek. Dereng, apa? Kelangganan tahun lalu ya, memang secara size memang berani ngadu sih. Jadi memang ada tempat di mana dia itu tidak di pinggir jalan, tapi aksesnya agak susah. Jadi kan orang yang ke situ yang sudah paham. Iya betul. Itu PR-nya DKM itu memang. Nyari yang bagus dan murah sehingga yang pengorban ini senang gitu. Bagus. Ditawar-tawar halal ya. Makanya Pak Medi tak suruh nanya jenengan aja. Tawar menawar itu sah-sah saja, itu sah-sah saja. Alhamdulillah. Ini sudah dapat Mas ya berarti? Dalam sambun. Alhamdulillah. Berkah-berkah. Range-nya 700 kilo ya, range beratnya 700 kilo. Kalau secara apa ya, awang-awang lah ya. 700 kilo. Pakar ini Pak Medi. Sapi dipegang pantatnya langsung tahu beratnya Mas Zuki ini. Saya. Alhamdulillah. Memang harus ada strategi yang Betul. harus disiapkan. Ya, jadi panitia mencari cara ya tentu yang tetap halal lah ya, tetap benar bagaimana caranya dapat yang terbaik dengan harga yang terbaik juga ya, terbaik sesuai dengan kemampuan dan harga yang normal tadi. Tapi saya tidak punya ilmunya itu. Ini ada pertanyaan nih. Semisal anggota keluarga kita sudah kita kurbankan semua, nah itu apakah kita bisa mengkurbankan orang yang sudah wafat gitu, atau jadinya cuma sedekah?
Iya, Kan iya, iya. biasanya itu kan ada sapi untuk almarhum, sapi untuk almarhumah gitu. Iya, iya, iya. Ya, khilaf itu ya. Khilaf yang ada di fuqaha, ya, khilaf yang ada di dalam kitab-kitab yang kita baca, katakan di Al-Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah juga demikian, ada yang mengiyakan, ada yang menolak gitu ya. Dan kalaupun ditolak tetap dapat pahala sedekah gitu ya. Kalaupun ditolak tetap dapat pahala sedekah. Ya artinya ya tidak sia-sia gitu ya. Artinya tidak sia-sia apapun atas nama kirimannya itu ya. Apapun atas nama kirimannya itu. Jadi ada yang mengatakan diterima atas nama udhiyah, ada yang mengatakan tidak ya. Dan tidak pun ini menjadi pahala sedekah. Dan dua-duanya sangat dibutuhkan oleh orang yang meninggal ya, sangat dibutuhkan. Jadi ya sudahlah itu nanti paketannya jadi apa ya urusannya Gusti Allah lah. Yang penting kita yang hidup kita yang hidup sudah berbakti kepada yang sudah meninggal, diantaranya bersedekah untuk pahalanya diberikan kepada beliau-beliau yang sudah mendahului kita. Ini sudah bagian dari apa ya bakti kita kepada keluarga kita yang mendahului kita. Begitu Mas, ya begitu. Jadi Siap, nanti paketannya jadi apa nanti aja lah itu ya. Siap. Iya, iya. Nah ini mungkin geser ke haji. Nah ini kemarin itu kan ada statement dari salah satu masyhur ulama. Jika misalnya bagaimana orang tua kita belum haji, apakah kita fokusnya menghajikan diri kita atau orang tua kita dulu ya? Kalau memang secara finansial gitu ya, gimana ya? Pertimbangan jenengan. Iya, menghajikan orang tua atau kita haji dulu gitu ya. Pertanyaannya orang tuanya sudah wajib haji atau belum gitu ya. Terus kita ini sekarang sudah wajib haji atau belum gitu ya. Ya kalau orang tuanya tidak wajib haji, terus kita ini posisi wajib haji, ya kita wajib. Yang wajib kita dulukan, ya kemudian terus kita berusaha untuk bisa menghajikan orang tua. Gitu. Nah, kalau kitanya sudah wajib, lalu kemudian kita menghajikan orang tua, kemudian terus kita malah tidak bisa haji, nah, ini jadi problem karena kita yang wajib. Tapi memang begini, haji itu ya haji itu kewajibannya ya haji itu kewajibannya itu alat tarohi ya. Haji itu kewajibannya alat tarohi. Tarohi itu artinya bisa ditunda ya. Katakan tahun ini kita wajib haji dan kita bisa berangkat haji. Apakah wajib tahun ini kita juga harus berangkat atau bisa kita tunda? Jawabannya bisa ditunda, bisa ditunda. Yang penting kita masih punya dugaan hidup tahun depan gitu ya. Ya, mungkin ada orang-orang yang sakit yang menurut informasi medis umurnya tidak sampai 2 tahun katakan kayak gitu ya go haji wajib ya karena memang di waktu yang akan datang diprediksi dia sudah meninggal ya sehingga bisa jadi begini saya mampu untuk haji dan ini orang tua belum wajib haji sudah tahun ini saya berangkatkan orang tua dulu tapi kita punya dugaan tahun depan ya urip dan kita juga akan berhaji ya monggo saja karena memang tadi itu haji itu wajibnya alat tarohi boleh ditunda jadi seumpama stressing tahun ini menghajikan orang tua dulu ya monggo saja tapi tadi itu kita punya dugaan tahun depan bisa haji di waktu yang akan datang bisa haji karena haji itu sekali lagi wajibnya itu alat tarohi tidak alal faur tidak seketika langsung Buddha sekarang langsung enggak, tapi alat tarohi bisa ditunda. Nah, sehingga mungkin saja ketika ditunda tahun depan, kemudian tahun ini stressingnya orang tua berangkat haji dulu, it's okay, tidak ada masalah. Tapi kalau kewajiban tadi ya, kita ini wajib haji. Terus orang tua tidak wajib haji. Apakah kita wajib menghajikan orang tua? Ya tentu jawabannya enggak. Orang tua sendiri saja tidak wajib haji. Gitu ya.
Tapi kita yang wajib haji ya kita melakukan kewajiban kita. Tapi kemudian pertanyaannya berikutnya begini tadi. Bisa enggak kita menunda keberangkatan haji kita untuk menghajikan orang tua dulu? Ya saya jawab bisa. Karena kewajiban haji ini tidak harus seketika, tapi haji ini kewajibannya alat tarohi. Bisa ditunda. Ya kayak sembahyang gitu Mas. Sembahyang duhur ini sekarang ini jam 9 mau jam 10. Udah sholat isya belum? Belum. Dosa enggak? Ya enggak. Gitu. Dosa itu nanti lek wis wae subuh cek durung sembahyang gitu. Sudah waktunya subuh belum sholat isya tanpa adanya udzur itu dosa. Nah haji itu begitu juga. Tahun ini kita mampu haji, wajib haji. Kemudian enggak berangkat karena masih punya asumsi tahun depan bisa berangkat. Yaitu sah-sah saja. Sah-sah saja. Nah mungkin kemudian terus ya wis aku tak berangkat tahun depan. Sekarang orang tua tak berangkatkan dulu. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Artinya prioritas yang kemudian dia geser, dia melakukan haji di tahun berikutnya, sekarang memberangkatkan orang tua dulu, itu tidak melanggar konstitusi bahwasanya haji itu alat tarohi tadi. Nah, itu kalau pertanyaannya bisa menunda hajinya atau enggak, gitu ya. Nah, coba ini saya temukan apa ini? At-tadhiyatu anil mayyit ini, kurban untuk orang mati ya. Teksnya begini, mausuah ini. Idza ausal mayyit bitadkhiyati anhu. Kalau ada mayit sebelum mati berwasiat, aku jange kurbanno gitu. Au waqafa waqfan lidzalika, atau kemudian dia wakaf ya. Ki jange gawe kurbanku ya, iki gawe kurbanku. Ternyata kemudian belum Idul Adha dia meninggal. Oleh seperti ini jaza bil ittifaq. Maka ini boleh sepakat semua ulama boleh berkurban untuk mayit yang berwasiat untuk dikurbankan atau mayit yang berwakaf untuk dijadikan kurbannya. Fa in kanat wajibatan bin nadri wa ghairi wajaba 'alal waris infadu dzalik. Kalau mayit punya nadar, bapak dia nadar, kalau bapak punya anak sukses kayak kamu maka bapak wajib kurban. Nah itu nanti ahli waris harus apa? Harus melaksanakan wasiatnya itu. Sekarang pertanyaannya, amma idza lam yusi. Sekarang mayitnya tidak berwasiat. Fa aradal waris aw ghairuhu ayyudhiya anhu min mali nafsihi. Lalu keluarganya berinisiatif untuk berkurban kepada mayitnya. Fa dzahabal Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabila ila jawazi tadkhiyah anhu. 3 mazhab bilang boleh. Hanafiyah, Malikiyah, Hanabila bilang boleh. Illa annal Malikiyah ajazu dzalika ma'al karaha, tapi dihukumi makruh bagi Malikiyah. Wa inna ma ajazuhu li annal maut la yamna'u taqarrub anil mayyit ya. Nah ini yang boleh. Sementara ada enggak yang melarang? Oh, ada. Wa dzaba Syafi'i ila anna dzabha anil mayyit la yajuzu bi ghairi wasiyatin aw waqfin. Kalau enggak ada wasiat, enggak ada wakaf, enggak boleh gitu ya. Lah berarti kan ya ono sing bolehno gitu kan. Ada yang membolehkan, gitu. Ada yang membolehkan. Maka ya monggo sajalah tradisi yang sudah mengkurbankan saudara-saudara yang sudah meninggal. Ini di ensiklopedia fikih yang diterbitkan oleh Kuwait ada 3 madhab yang mengiyakan, silakan. Jadi monggo bagi yang kata tadi Mas Yuki keluarganya hidup itu sudah dikurbankan semua ya. Sekarang kentekan stok tapi tetap ingin kurban ya silakan dikurban. Untuk yang meninggal silakan dikorbankan. Atau mengulang lagi untuk yang masih hidup juga boleh-boleh saja. Jadi tidak ada larangan kurban itu lebih sekali terus tahun depan tidak perlu kurban lagi ya tidak. Silakan kurban sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, kira-kira begitu Mas Yuki. Ya Bi, di kopi. Ya. 86. Sepertinya sampun nih Ki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan lancar semua ini mulai Amin. berpuasa. Amin. Nanti bidanya tanggal berapa Mas? 28 atau 29? Ikut pemerintah Yi. Siap. Okay. Nah ini Ya. mungkin pertanyaannya Yi, kenapa hanya Idul Fitri yang lihat hilal Yi? Oh enggak, Idul Adha juga lihat hilal. Sama lihat hilal juga. Lihat hilal sama. Dan saya mohon nanti
kita kalaupun diskusi hangat lah ya, ndak boleh diskusi gini. Saudi yang ada Arafah saja tanggal sekian kok Indonesia ndak sama dengan Saudi. Kita sudah dulu bahas ya, semua tempat punya matlaknya sendiri-sendiri. Ya, Monggo lah itu yang 28 silakan, yang 29 silakan. Tapi belum kan? Apa? Belum. Yang makan ketupatnya cepat aja lah ya. Gitu ya. Iya, yang nyembelihnya duluan ya. Iya. Siap. Ini dengan tutup sampun niki. Nggih, matur nuwun. Ini sekali lagi mohon maaf 2 Jumat. Izin mudah-mudahan ini lancar, saya Jumat bisa ngaji. Kalaupun tidak ngaji, saling mendoakanlah, minimal tetap ingat, saling mendoakan, saling sambung. Mudah-mudahan keberkahan dan ridha Allah Ta'ala selalu tercurahkan pada kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Faghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami' masyayikhina wa masyayikhina wa asatidina wa asatidina wa jami'an ahsana ilaina wa dzawil huquqil wajibati muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tusalliya wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ali kullin wa sahbi kullin ajma'in. Allahumma barakati ma fara'na bi nuri ma talawna syarrana umurana kullaha umur dunyana wa ukhrana. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa ashabana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma barik fi auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa la tadurrahum wa fi'hum li ta'atika wa rizqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kan. Matur nuwun, pangapunten sedaya. Selamat Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi